जिस तरह मच्छी पानी का उल्ट क्रास चलती है ना, इंज कबूतर भी बेचारा हवा के क्रास उड़ता है। तो जिसलै हवा के क्रास उड़ता है फिर छाती जितनी उसकी तबीयत ही खुशक है। तो उन्होंने उडाण वास्ते जोड़े ने वो उस्ताद लोग उन्होंने इंज दबा के क्यों चैक करते हैं हल्का हल्का। इमरान बकर मंडी वाले जोड़े ने उन्होंने कबूतर जोड़ा मिठू लाली ने आके लाहौर के काम किया है। ये वर्ल्ड कप अस्सलाम वालेकुम वीडियो तो भराओ की हाल है, ठीक हो सर? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पिजन तू। तो जिस तरह कि तुहानू पता है कि कबूतरां दीयां गल्लां चलदियां पियां, बाजियां दीयां गल्लां चलदियां पियां, कोई इस्तीफियां दीयां गल्लां चलदियां पियां, नवीं तो नवीं जिहड़ी है ना वो गल फेसबुक ते उठी होंदी है। तो जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया कि लाहौर वालियां बाजियां जिहड़ियां ने, ये भाई जी वो कंटेंट बन गया जेड़ा सारी जिंदगी मेरे हिसाब नाल, मैं तो 1 साल का आखिया हाँ, तो मेरे हिसाब नाल ये जेड़ा ना सारी जिंदगी का कंटेंट बन गया जेड़ा ना ख़त्म होने वाला है। तो ये हुण पता नहीं इनू किस तरह ख़त्म किया जाएगा या के हिसाब होएगा, मेरी समझ तो बाहर है। क्योंकि कल मैं तकी है, अज भी बल्कि तकी है, कल जिस टाइम बाबा जी मोइन नवाज गए सन उस्ताद मिठू लाली रां दी छाते, उत्थे जा कबूतरां दा शौक करदे पे। फिर वो गल्लां विचों गल होंदी है तो बाबा जी आखदे पे भाई कबूतर का शौक लगे करान, तो आखदे ने भाई ए वो कबूतर है जिन्हें लाहौर दियां बाजियां कैंसल कराने विच बड़ा वड्डा जेड़ा ना वो कम्म कीता है। कि भाई वो कबूतर हा जेड़ा 6वीं फिरत विच जेड़ा है पूरे लाहौर नू जित के बैठा। और इस गल विच कोई शक नहीं कि वो कबूतर वाकई पूरे लाहौर नू जित के ते बैठा। मतलब गल करने का ये है कि एक किस्सा जेड़ा है ना, जे अगर ये बाजियां कंप्लीट हो जांदियां ना तो उत्थे ही ख़त्म हो जाना हा किस्सा। मगर के है ये दिन ब दिन नवीं तो नवीं चीज़ है। फिर तुसीं तकदे हो कि बाबा जी जेड़े ने उन्होंने वास्ते स्पैशल मठियाई लैके गए ने, उन्होंने हार पाए ने दोवां भरावां नू, फिर शौक कबूतरां दा कीता ने। तो भाई जी लैजेंड जेड़ा बंदा है ना, लैजेंड बंदा उहदी गल अपनी होंदी है, उहदा तरीकाकार अपना होंदा है। नहीं तो हूँ जिन्हां नाल मिठू लाली दियां बाजियां हियां हूँ तक उन्हां विच कोई एक बंदा भी जेड़ा तुसीं दसो वा मिठू लाली कोल आया होवे ते आके ते उन्हें आखया होवे चलो यार कोई गल नहीं ये वो सारा सिस्टम होंदा रैंह्दा है। तो उल्टा जेड़ा हसन लाली है वो बाजियां तो बाद 1-2 बारी जेड़ा है वो लाहौर तो हो के भी आ गया। वल्ला आलम के पता शायद गए होन लाहौर आह्ले, मगर मेरे हिसाब नाल जेड़ा है वीडियो ना चढ़ी होवे किसी फेसबुक ते यूट्यूब ते, या मेरी नज़र विचों ना गुजरी होवे। मगर मन्नू इंज ही लगदा पिया कि भाई जी जेड़ा ना लाहौर आह्ले हले तक जेड़ा जाके वो चनेओट विच मिठू लाली नाल कोई उन्होंने इंज दी बैह के कोई गपशप मारी होवे मेरे हिसाब नाल ते कोई नहीं। क्यों एक दफ़ा मैं वीडियो तकदी रह फेसबुक ते तकद्या रवि दा एक बारी राजा काका वगैरह दूसरे तीसरे लोग सारे गए सन। तो वो जी गल आ जाके उत्थे ही आ जाती है कि भाई जी वो कंटेंट है जेड़ा ना ख़त्म होने वाला कंटेंट है, जेड़ा तुसी जिहदे ते जितनी भी गल करो ना उतनी थोड़ी है। फिर बाबा जी मोइन नवाज आखदे पे कि भाई जी जेड़े ये छोटी जी उम्र विच मिठू लाली और हसन लाली बिल्कुल है छोटी जी उम्र वाले भाई समझो कि 10वीं दे स्टूडेंट ने, 10वीं के स्टूडेंट ने जा यूनिवर्सिटी भी दाखला लिया तो उत्थे जनाब जाके ना अन्नी पा आया। फिर उसदे तो बाद वीडियो तुसीं तक्को उस्तादां दियां। तो हूँ आस्ता आस्ता जेह्ड़े ने ना बंदे ओह् अपने दिल दी गल कड्ढदे ने पे। पैह्लां हालांकि जदूं एह् म्हौल बनेआ हा उदूं बंदे इतनी गल नहीं करदे हे पे एह्दे ते, मगर हून जेह्ड़ा ना ओह् आस्ता आस्ता बंदे अपनी दिल दी गल करदे न पे कि भाई जी जेह्ड़ा मिठू लाली ने आके लाहौर दे विच कम्म कीता है एह् वर्ल्ड कप लान आह्ला ही मिठू लाली हा। जे अगर लाहौर वाले चैलेंज जे अगर लाहौर वालें कीता हा, जिस तरह मिठू लाली नूं सारियां वड्डियां उस्तादां ने मना कीता कि भाई जी तुसीं ना जाके शो करो, अगर मिठू लाली वो जिगरा ना पैदा करदा ना जांदा लाहौर दे विच ते एह् वर्ल्ड कप लग ही नहीं सकदा हा, कदें भी नहीं ला सकदा। कबूतरबाजी दा वर्ल्ड कप जेह्ड़ा एह् जाके मिठू लाली ने लाया। ते जिस तरह कि तुसीं तक्केआ कि भाई जी सिर्फ एह् 6 ध्याड़े 12 ध्याड़े टोटल होए हे, मतलब 6 फिरतां आइयां ते डक बाई डक जाओ तो 12 ध्याड़ियां दी टोटल एह् गेम होई ही। ते 22 ध्याड़ियां दी तुहानूं पता गेम होंदी है। ते 12वें ध्याड़े जेह्ड़ा ना ओह् भाई जी सारी गेम जेह्ड़ी है ओह् तुहानूं पता है तुहाडे सामने ही है जे कुछ होया। तो उन्हें 12 ध्याड़ियां भी सिर्फ अवाम दी एह् ही अपडेट ही
ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ 100% ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਡੱਕ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਜਣਿਓ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਠੀਕ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ੁਸਖਾ ਦੇ ਲਿਓ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਹਿੱਟ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 12 ਦਿਹਾੜੇ। ਮਗਰ 12ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਆਇੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਕਿ 6ਵੀਂ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਿਨਰ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ 1000 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 1000 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ 500 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਢੀ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਈ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਕਬੂਤਰ 200 ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਇੰਦਾ ਡੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਨੁਸਖੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਬਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਸਤਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦੀ ਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਇਮਰਾਨ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਇਮਰਾਨ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਇਮਰਾਨ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਡਾ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਡਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਹਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਐਂਜਲ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟੈਪ ਨੋਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਕਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਪਿੱਛੂ ਕੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲਗਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੁਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੂ ਚਾੜੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੂ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 2-3 ਪੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਾ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਰਾਂ ਮੋਟਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਐਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਹੱਡੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇੰਜ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ, ਕਈ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਛਾਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾ ਛੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕੋਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚੌੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਨੁਕਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ। ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਡੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਖੋੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਜ ਬਰੂਸਲੀ ਆ, ਬਰੂਸਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਤੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੁਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਇੰਝ ਬੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇੰਝ ਪਰ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਤਹਿ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ ਪਰ ਆਰਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀੜੀ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਤਨੀ ਹਵਾ ਉਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੀ ਚੰਗੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਲੀਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਗਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਗਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ 9ਵਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੀਲੀ ਬਾਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੀ, ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੀਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਦੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲਾ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਏ, ਜਿਤਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੱਖਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਪਿਆ। ਤਰ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੁੱਖੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸਮੋਂ ਪਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਤਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇਗਾ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪੂ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੀ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਜ ਜਨਾਬ ਮਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਹ ਦੇ ਕਰਾਸ ਉੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਹ ਦੇ ਕਰਾਸ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਜਿਤਨੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹੋਣ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਟੇ ਕਬੂਤਰ ਗੋਸ਼ਤਖੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗੋਸ਼ਤਖੋਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕਿੰਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤਖੋਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਤੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਕਬੂਤਰ ਹਲੇ ਅੱਧ ਪਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਓ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ਰਾਂ ਦੀ, 9-10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16-17 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ YouTube ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਉਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਵੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4-5 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ YouTube ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਬਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਬਣਾ, ਛੋਟੀ ਬਣਾ, ਕਿੰਝ ਦੀ ਬਣਾ। ਜਿੰਝ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਂਝ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ YouTube ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ YouTube ਆਖਦਾ ਪਿਆ 22-23 ਮਿੰਟ ਦੀ, 24 ਮਿੰਟ ਦੀ, 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 40-45-50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ YouTube ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਗੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਫੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।